नमस्कार मो बीरेश्वर महांती मो मन कथार 95तम अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज मधुबाबू विषय रे कथा एबे किछि संवाद पत्र रे एवं किछि स्थान रे प्रकाश पाइछि जे मधुबाबू पाई कौनसी पुरस्कार दिया जिबा कथा से पुरस्कार मधुबाबू पाई नाहंती एणु मधुबाबू को से पुरस्कार दिया जाऊ। मधुबाबू थिले ओडिया जातिर मौड़मणि मुकुट विहीन सम्राट एवं से जने स्वाभिमानी पुरुष ओडिशार स्वाभिमान प्रतीक एई भली जने व्यक्तित्व पाई आज तांकर मृत्युर एते दिन परे एभली एक पुरस्कार दाबी करिबा बा एभली एक पुरस्कार पाई प्रस्ताव दबा समीचीन कि जदि मधुबाबू बंची थांते से जने स्वाभिमानी पुरुष केबे कहा पाखरे हाथ पतई नाहंती अजस्र टंका रोजगार करिसंती से समस्त टंका देशमातृकार सेवा पाई विनियोग करिसंती शेषरे देवालिया होइसंती निजर घर उत्कल ट्यानेरी बिक्री हेइची निज घरे निजे भड़ा देई रहिसंती एई भली जने पुरुष केबे केबे कहा पाखरे कोनोसी पुरस्कार पाई से हाथ पतेइबो जदि से बंची थांते तांको मनरे की भावना ही थांता आज स्वर्ग रे थाई से कौन भावुथिबे जे जीवन सारा देइची से कौनसी गोटे पुरस्कार सम्मान पाई हाथ पतेइबो। मधुबाबू 1934 मसीह मृत्युवरण करथिले 1848 मसीह जन्मग्रहण करथिले। 1848 को 100 वर्ष होउथला 1948 रे जणे स्वाभिमान पुरुष ओडिशा पाई तांकर सर्वस्व दान करिसंती। 1948 रे तांकर शतवार्षिकीटिए पूर्ण करिया पाई काहार मने पड़िला नाही। पूज्य पूजार व्यतिक्रम गोटे जाति पाई महा अपराध। आज जेतेबेले मधुबाबूंकर प्रतिमूर्तिटिए स्थापन करिवा पाई प्रस्ताव दिया जाए हुए तो बहु लोकों मन मध्यरे से प्रस्ताव को सेमाने ग्रहण करती नहीं कारण सेमाने मधुबाबूंक विषय रे किछि जानती नहीं। जा हो एक कथा मो मन को आंदोलित कला बोली मु आज ए अध्याय रे से विषय रखुची। मधुबाबू एपरी जड़े व्यक्तित्व थिले जहा को महात्मा गांधी जहाँ द्वारा विशेष भाव प्रभावित होइतिले। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय को टॉल्स्टॉय अनेक जिनिस महात्मा गांधी को भल लगुला। महात्मा गांधी मधुसूदन को द्वितीय टॉल्स्टॉय भाव ग्रहण करथिले एवं मधुबाबू निजे व्यक्तिगत भाव मधुबाबू उत्कल ट्यानेरी को महात्मा गांधी निजे व्यक्तिगत भाव भ्रमण करथिले परिदर्शन करथिले एवं से उत्कल ट्यानेरीर कार्यकलाप द्वारा बहुत प्रभावित होइथिले एवं से कथा से निष्पत्ति करथिले जे तांका आश्रम रे गोटे एहीपरी ट्यानेरी उत्कल ट्यानेरी पर गोटे कारखाना बसैबे जहा द्वारा जो मन चमड़ा कषई मानकर बहुत उपकार हो पारिबो। मधुबाबू कर उत्कल ट्यानेरी बाबद रे महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका रे 2 थर उल्लेख करिसंती। एथुरु आपण मन अनुमान करि पारुथिबे महात्मा गांधी को परि व्यक्तित्व मधुबाबू द्वारा मध्य प्रभावित होइतिले। मधुबाबू एपरी जने लोक इंग्लैंड रे
ସେତେବେଳେ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ଦାସ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ମଧୁବାବୁ। ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରେ ମଧୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତାପରର ସମ୍ମାନ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମଧୁବାବୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିସ୍ତାର ଘଟିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସେ ବାରିଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ MA, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ମଧୁବାବୁ ଓକିଲାତିରେ ବହୁତ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। କେବେ ଓକିଲାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମକଦ୍ଦମାରେ ମିଳୁଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୀର ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ପରିଚାଳନାକୁ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, କିଏ ହେବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଭିକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ସମୀଚୀନ ହେବ? ଏଣୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଯେହେତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ କଥାରେ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତ? ଆଜି ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କରୁଥିଲେ ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କଥା କରିବା। ମଧୁବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ। ସେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ସିନା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କିଛି ରହିଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରରେ, କିଛି ରହିଗଲା ବିହାରରେ, କିଛି ରହିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଏହିପରି କିଛି ରହିଯାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆମେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶଟି ପାଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରୁଛୁ କି? ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି, ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନା କ'ଣ? ଏଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର, ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ବି ଗଠନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଦେଶ କେମିତି ରହିବ, ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ନଜର ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଏଇଆ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ।
କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲିକିରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖାଯାଏ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ସେଠି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଟା ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା, ଆମର ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଇଛି ସେଟା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ସେ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା କରୁ ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛିଟା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ମାନ ହେଇପାରେ। ଆଜିର ମୋର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।